Good morning to everybody. Today we will discuss about the another parasite, our first year topic. As we know that one in the unit 6, already we discussed about the Entamoeba histolytica. It is a protozoan parasite. In addition to the Entamoeba histolytica, today we will focus on the another parasite which is known as the Ascaris lumbricoides. This Ascaris lumbricoides is commonly known as the roundworm. It is commonly known as the roundworm. Yeah, as we know that one, generally in our India, national wide, Feb 10th and August 10th, this day is observed as the deworming day. Deworming day. Deworming day. This deworming day is related with our Ascaris lumbricoides. It is one of the common parasites, the human being. This parasite can cause the one type of disease which is known as the ascariasis. Ascariasis. Generally, it shows the cosmopolitan in distribution. It is distributed all over the world, which causes the ascariasis. Here, let us see a brief introduction about our Ascaris lumbricoides. Here, this Ascaris lumbricoides belongs to the phylum Nematoda and class Phasmidia. Here, if we see the general introduction about this worm, this Ascaris lumbricoides common name is known as the roundworm. It is a enteric parasite. The enteric parasite, and it is a monogenetic parasite. The enteric and monogenetic parasite, and it is a pseudocoelomate. 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 Let us discuss one by one about this parasite. Here, we see the enteric parasite. What is meant by enteric parasite? Do you know that one? Generally, parasites are classified into two types, endoparasites and ectoparasites. This endoparasite means the parasite which lives inside of the body is known as the inside of the body of the host is known as the endoparasite. It is known as the endoparasite. As we know that when the parasitism in between the can occurs in between the two different organisms. In this association, one species will be benefited, another species will be affected. So, due to this parasitism, this Ascaris lumbricoides, it is a parasite in the small intestine of the human beings. The parasite in the small intestine of the human being. Small intestine. Yeah, due to the parasitism, it causes the one type of disease known as the ascariasis. It is known as that disease which is caused by this animal is known as the ascariasis. Yeah, this is the enteric parasite. Enteric parasite means the parasite which lives inside of the small intestine of the human being. Next one, it is known as the monogenetic parasite. It is known as the monogenetic parasite. What is meant by monogenetic parasite? Do you know that one? Monogenetic parasite means the parasite which completes its life cycle. The parasite completes its life cycle within one host is known as the monogenetic parasite. The parasite which completes its life cycle within one host is known as the monogenetic parasite. This Ascaris lumbricoides, it completes its life cycle within one host that is known as the human being. So, that's why it is known as the monogenetic parasite. Let us see what is meant by pseudocoelomate. Ascaris lumbricoides, which belongs to the phylum Nematoda or Nematihelminthes. All the Nematihelminthes are organisms are having the pseudocoelom. What is meant by pseudocoelom? Do you know that one? Yeah, during the embryonic development,
some space is present in between the body wall and alimentary canal. Body wall and alimentary canal. Body wall, this is the body wall and this is the alimentary canal during the embryonic development. This is the body wall, alimentary canal. Yeah, in between the body wall and elementary canal, some space is present. Some space is present. This space is known as the coelom. Space is known as the coelom. So, during the embryonic development, if the coelomic cavity is not enclosed by the mesodermal layers, that is known as the pseudocoelom. Known as the pseudocoelom. Yeah, if we see the, what about the true coelom? True coelom means the coelomic cavity is enclosed by the mesodermal layers. If the mesodermal layers are attached to the inner wall of the body wall of the body wall and outer layer of the alimentary canal, then we can see some space in between the body wall and alimentary canal. This type of coelom is known as the true coelom. Yeah, in the nematodes, these true mesodermal layers are absent. These true mesodermal layers are absent. That's why it is known as the pseudocoelom. What is meant by pseudocoelom? Pseudocoelom means the coelomic cavity is not enclosed by the true mesodermal layers. That's why the coelomic cavity of the nematodes is known as the pseudocoelom. ఇక మనము ఇక్కడ 6th యూనిట్ లో ఫస్ట్ ఇయర్ జువాలజీలో 6th యూనిట్ లోనండి ఆస్కారిస్ లూంబ్రికాయిడిస్ అనేటటువంటి పరాన్నజీవి చదువుకుంటున్నామండి. ఆస్కారిస్ లూంబ్రికాయిడిస్ గురించి మనందరికీ బాగా తెలుసు. ఈ ఆస్కారిస్ లూంబ్రికాయిడిస్ గురించి చెప్పుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ నేను దీని యొక్క సాధారణనామం చెప్పినట్లయితే మీ అందరికీ కూడా ఇది తొందరగా అర్థమవుతుంది. ఆస్కారిస్ లూంబ్రికాయిడిస్ ఇది ప్లాటిహెల్మింథస్ అనేటటువంటి వర్గానికి చెందింది. అలాగే ఇది విభాగము ఫాస్మీడియా అనేటటువంటి విభాగానికి చెందింది. ఇక ఈ ఆస్కారిస్ లూంబ్రికాయిడిస్ యొక్క సాధారణ పేరేంటి అంటే గుండ్రటి పురుగులు లేదా నులి పురుగులు అని పిలుస్తాం. గుండ్రటి పురుగులు లేదా నులి పురుగులు. మరి దీన్ని చూస్తే మీ అందరికీ గుర్తొచ్చే ఉంటుంది. మన కాలేజెస్ లో జనరల్ గా ఆగస్టు 10th రోజున అండ్ ఫెబ్ 10th రోజున డివార్మింగ్ టాబ్లెట్స్, డివార్మింగ్ కోసం అని చెప్పేసి టాబ్లెట్స్ ఇస్తూ ఉంటాం. డివార్మింగ్ డే అని నేషనల్ వైడ్ గా మనము ఫెబ్ 10th అండ్ ఆగస్టు 10th రోజున ఈ నులి పురుగులను నివారించటం కోసం మన భారతదేశ ప్రభుత్వము డివార్మింగ్ టాబ్లెట్స్ ఇస్తూ ఆ రోజున మన అందరం కూడా వీటన్నిటిని తీసుకుంటాం. ఈ డివార్మింగ్ టాబ్లెట్స్ తీసుకోవడానికి ముఖ్య కారణం ఏంటి అంటే ఈ ఆస్కారిస్ లూంబ్రికాయిడిస్. ఈ ఆస్కారిస్ లూంబ్రికాయిడిస్ వలననే మనకి ఆస్కారియాసిస్ అనే వ్యాధి వస్తుంది. ఈ ఆస్కారియాసిస్ వల్లనే మనకి ఏ వ్యాధి వస్తుంది? ఆస్కారియాసిస్ అనేటటువంటి వ్యాధి వస్తుంది. ఈ వ్యాధిని నిర్మూలించడం కోసమే మన భారతదేశ ప్రభుత్వము ఆగస్టు 10th అండ్ ఫెబ్ 10th, జనరల్ గా మన కాలేజెస్ లో అయితే ఆగస్టు 10th మాత్రమే మనం ఈ టాబ్లెట్స్ ని ఎక్కువగా తీసుకుంటున్నాము. 2 సెషన్స్ లో ఫెబ్ 10th అండ్ ఆగస్టు 10th లో మనము డివార్మింగ్ టాబ్లెట్స్ ని తీసుకుంటాం. అవి ఇప్పుడు మీ అందరికీ గుర్తొచ్చి ఉంటుంది ఆస్కారియాసిస్ అంటే ఎవరు అనేది. ఇంకా దీని యొక్క జనరల్ ఇంట్రడక్షన్ గురించి మాట్లాడుకుందామండి. ఎలా ఉంటుంది, ఎక్కడ ఉంటుంది అనేది. సాధారణంగా ఇది కాస్మోపాలిటన్ ఇన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే విశ్వవ్యాప్తంగా అందరి ప్రజలలో జనాభాలో ఇది కనపడుతూనే ఉంటుంది. దీన్ని సాధారణ పేరు గుండ్రటి పురుగులు అని పిలుచుకుంటున్నాము, లేదా నులి పురుగులు అని కూడా పిలవటం జరుగుతుంది. నులి పురుగులు లేదా గుండ్రటి పురుగులు. ఇది ఆంత్రకుహర పరాన్నజీవి. అలాగే ఇది ఏకాతిథేయ పరాన్నజీవి. అలాగే దీనికి ఇంకొక పేరు కూడా ఉంది. దీని యొక్క శరీర కుహరము నిజాశరీర కుహరము. ఇలాగా దీనికి సంబంధించినటువంటి లక్షణాలను గురించి మాట్లాడుకుందాం. మొదటగా ఆంత్రకుహర పరాన్నజీవి అంటే ఏమిటి?
ఆంత్రకుహర పరాన్న జీవి అంటే ఇంతకుముందు మనం ఫస్ట్ లెసన్ లో డిస్కస్ చేసుకున్నాము. ఎంటమీబా హిస్టాలిటికా గురించి, పరాన్న జీవి గురించి మాట్లాడుకున్నాము. ఎంటమీబా హిస్టాలిటికా ప్రోటోజువా వర్గానికి చెందినటువంటి పరాన్న జీవి. ఈ ఎంటమీబా హిస్టాలిటికా లాగానే ఈ ఆ మానవుని లోపల పరాన్న జీవనం కొనసాగిస్తుంది. ఈ మానవుని యొక్క చిన్న ప్రేగులో పరాన్న జీవనం కొనసాగిస్తుంది. ఎక్కడ ఉంటుంది? మానవుని చిన్న ప్రేగులో. ఈ చిన్న ప్రేగులో పరాన్న జీవనం జరుపుకొని ఇది ఆస్కారియాసిస్ అనే వ్యాధిని కలగజేస్తుంది. అన్న చిన్న ప్రేగు యొక్క కుహరంలో ఉంటుంది. జనరల్ గా అయితే మనం ఫస్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం పరాన్న జీవనం గురించి అని. పరాన్న జీవనంలో 2 విభిన్న జీవులు కలిసి జీవిస్తూ ఉంటాయి. ఒక చోట కలిసి జీవిస్తూ ఉన్నప్పుడు విభిన్న జాతులకు చెందిన జీవులు ఒక జాతి జీవి ఇంకొక జాతి జీవి మీద నివసిస్తున్నప్పుడు ఒక జీవి వల్ల మరొక జీవికి లాభం కలుగుతుంది. ఈ దాని లాభం పొందే జీవిని పరాన్న జీవి అంటారు. నష్టం పొందేటటువంటి జీవిని ఏదైతే ఆతిథ్యం ఇస్తుందో పరాన్న జీవికి దానిని అతిథేయి అంటారు. ఈ పరాన్న జీవనం గురించి మనం చెప్పుకున్నటువంటి విషయం. ఈ అతిథేయి ఎప్పుడూ కూడా ఆహారాన్ని ఆవాసాన్ని అందిస్తుంది పరాన్న జీవికి. అంటే అతిథేయం ఏమవుతుంది? ఇక్కడ నష్టపోతుంది. మరి ఆహారము ఆవాసం పొందటం వల్ల పరాన్న జీవి ఏమవుతుంది? లాభం పొందుతుంది. మరి ఇక్కడ ఆల్రెడీ నేను టాపిక్ మొదట్లోనే చెప్పాను, ఆస్కారిస్ లూబ్రికాయిడిస్ అనేటటువంటిది పరాన్న జీవి అని చెప్పాను. ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది? మానవుని చిన్న ప్రేగులో. అంటే మానవుని చిన్న ప్రేగులో ఉంటుంది కాబట్టి మానవుడు ఏమవుతాడు? దీనికి అతిథేయి. అతిథేయి అంటే ఈ అతిథేయి అంటే మానవుడికి ఏం జరుగుతుందండి? నష్టం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా మానవుని యొక్క చిన్న ప్రేగులో పరాన్న జీవనం గడుపుతూ ఉంటుంది. సాధారణంగా పరాన్న జీవనం 2 రకాలుగా ఉంటుంది. ఒకటి బాహ్య పరాన్న జీవనం, ఎక్టోపారాసైటిజం అంటాము. రెండవది అంతర పరాన్న జీవనం. బాహ్య పరాన్న జీవనం అంటే అతిథేయి పైన శరీరం వెలుపల పరాన్న జీవనం గడిపితే, అతిథేయి శరీరం వెలుపల పరాన్న జీవనం గడిపితే దాన్ని బాహ్య పరాన్న జీవనం అంటాం. అంతర పరాన్న జీవనం అంటే అతిథేయి శరీరం లోపల పరాన్న జీవనం గడిపితే దాన్ని అంతర పరాన్న జీవనం అంటాం. ఇది ఆంత్రకుహర పరాన్న జీవి అంటే మానవుని యొక్క శరీరం లోపల ఉంటుంది. అలాగే ఆంత్రకుహరం అంటే చిన్న ప్రేగు యొక్క కుహరంలో పరాన్న జీవనం గడుపుతుంది. కాబట్టి ఇది అంతర పరాన్న జీవి కిందికి వస్తుంది. అలాగే దీనికి ఇంకొక పేరు ఏం పెట్టుకున్నామంటే కుహరము లోపల చిన్న ప్రేగు లోపల పరాన్న జీవనం గడుపుతుంది కాబట్టి దీన్ని ఆంత్రకుహర పరాన్న జీవి అని పిలవటం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఇక ఈ పరాన్న జీవిని పరిశీలించి చూస్తున్నాం మనం. ఇది సాధారణంగా ఏకాతిథేయ పరాన్న జీవి. ఏకాతిథేయ పరాన్న జీవి అంటే అర్థం ఏంటండి? అంటే పరాన్న జీవి ఒకే ఒక అతిథేయిలో జీవిత చరిత్రను పూర్తి చేసుకున్నట్లయితే దాన్ని ఏకాతిథేయ పరాన్న జీవి అంటాం. అంటే ఇది ఒకే ఒక జీవిలో అంటే మానవుని లోపల తన యొక్క జీవిత చరిత్రను పూర్తి చేసుకుంటుంది. కాబట్టి మానవుడిలో ఒక్కరిలోనే తన జీవిత చరిత్రను పూర్తి చేసుకుంటుంది. మరొక అతిథేయ ఇంకొకరు ఎవరు లేరు. అంటే ఇలాగా ఉంటారా మేడం అని మీరు అడగొచ్చు. జనరల్ గా మన అందరికీ తెలిసినటువంటి ఒక కామన్ డిసీజ్ గురించి చెప్తాను. మలేరియా జ్వరం. మనిషి జీవిత కాలంలో దాదాపుగా ఎప్పుడో ఒకసారి మనం ఈ మలేరియా జ్వరాన్ని పొంది ఉంటాం. మలేరియా జ్వరం బారిన పడి ఉంటాం. మలేరియా జ్వరాన్ని కలగజేసే పరాన్న జీవి పేరు ప్లాస్మోడియం వైవాక్స్. దానిలో 4 రకాల జాతులు ఉన్నాయి. ఈ ప్లాస్మోడియం అనేది ద్వంద్వ అతిథేయ పరాన్న జీవి. అంటే తన యొక్క జీవిత చరిత్రను 2 అతిథేయుల్లో పూర్తి చేసుకుంటుంది. ఒకటి మానవుడు, 2 ఆడ ఎనాఫిలస్ దోమ. ఈ 2 జీవులు లేకపోయినట్లయితే తన జీవిత చరిత్ర పూర్తి కాదు. ప్లాస్మోడియంను మనం ఏమంటున్నాము? ద్వంద్వ అతిథేయ పరాన్న జీవి. ఇక్కడ మనము ఆస్కారిస్ ఏమంటున్నాము? ఏకాతిథేయ పరాన్న జీవి. అంటే ఇక్కడ మానవుడు ఒక్కరిలోనే తన యొక్క జీవిత చరిత్రను పూర్తి చేసుకుంటుంది. మరొకరు ఏ విధంగా కూడా మరొక జీవితోటి ఈ జీవికి సంబంధం లేదు. అదే ప్లాస్మోడియంను తీసుకున్నట్లయితే ప్లాస్మోడియం తన జీవిత చరిత్రను పూర్తి చేయాలి అని అంటే ఖచ్చితంగా దానికి మానవుడు అవసరమే జీవిత చరిత్రను పూర్తి చేసుకోవడానికి.
ఆడ ఎనాఫిలస్ దోమలో కూడా తన జీవిత చరిత్రను పూర్తి చేసుకుంటుంది. 2 అతిథేయులు లభించకపోయినట్లయితే తన జీవిత చరిత్ర పూర్తి కాదు. కాబట్టి ఏకాతిథేయ పరాన్న జీవి అంటే మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఒకే ఒక అతిథేయులో తన జీవిత చరిత్రను పూర్తి చేసుకుంటే ఏకాతిథేయ పరాన్న జీవి. దానికి 2 ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వచ్చు, ఎంసెట్ పరంగా అండ్ నీట్ పరంగా. ఏంటాయి ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే, ఒకటి ఆస్కారిస్ లూంబ్రికాయిడిస్, మనం ఇక్కడే చూస్తున్నాం. అలాగే ఇంతకు ముందు మనం ప్రీవియస్ క్లాస్ లో కూడా డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఎంటమీబా హిస్టాలిటికా. ఎంటమీబా హిస్టాలిటికా వలన వచ్చే వ్యాధిని అమీబియాసిస్ అంటాం. ఆ ఎంటమీబా హిస్టాలిటికా కూడా ఏకాతిథేయ పరాన్నజీవి, అంటే మానవునొక్కడిలోనే తన జీవిత చరిత్రను పూర్తి చేసుకుంటుంది. ఇక్కడ ఆస్కారిస్ కూడా మానవుడొక్కడిలోనే తన జీవిత చరిత్రను పూర్తి చేసుకుంటుంది. కాబట్టి ఇది ఏకాతిథేయ పరాన్నజీవి. నెక్స్ట్, మిథ్యా శరీర కుహర జీవి. ఏమిటండి ఈ పదాన్ని ఎప్పుడైనా విన్నారా? మిథ్యా శరీర కుహరం. మిథ్యా శరీర కుహరం అంటే ఏంటి? అసలు శరీర కుహరం అంటే ఏంటో మనం తెలుసుకుంటే మిథ్యా శరీర కుహరాన్ని మనం తెలుసుకోవడానికి వీలవుతుంది. దీనికి పిండాభివృద్ధి దగ్గరికి వెళ్ళాలండి మనం ఒకసారి. ఏ జీవి యొక్క పిండాభివృద్ధిలో అయినా సరే పిండాభివృద్ధి జరుగుతున్నప్పుడు మారులా, బ్లాస్టులా, గ్యాస్ట్రులా స్టేజెస్ ఏర్పడుతూ ఉన్నప్పుడు జనన స్తరాలు ఏర్పడతాయి. బహిస్త్వచం, అంతఃస్త్వచం, తరువాత మధ్యస్త్వచం, ఈ 3 జనన స్తరాలు ఏర్పడతాయి. ఏర్పడుతూ ఉన్నటువంటి పిండాభివృద్ధి క్రమంలో ఇది శరీర కుడ్యము అని పిలుస్తాం. ఇది శరీర కుడ్యము, దీన్ని శరీర కుడ్యము అంటాం. మనకు కూడా ఉంటుంది, మన యొక్క మానవుని యొక్క పిండాభివృద్ధిలో కూడా ఇలాగే జరుగుతుంది. ఈ శరీర కుడ్యము, ఆహార నాళం, ఇది ఆహార నాళం, ఇది ఆహార నాళం అండి. ఈ శరీర కుడ్యానికి ఆహార నాళానికి మధ్య ఉన్న ఈ ఖాళీ ప్రదేశాన్ని శరీర కుహరము అంటారు. శరీర కుహరంలోనే అవయవాలన్నీ తేలియాడుతూ ఉంటాయి. శరీర కుడ్యానికి ఆహార నాళానికి మధ్య ఉన్న ఖాళీ ప్రదేశాన్ని ఏమంటామండి? శరీర కుహరము అంటాం. ఇప్పుడు మరి ఇది శరీర కుహరము మిథ్య, ఇక్కడ శరీర కుహరం అని పిలవటంలా మనకు మిథ్య అనే పదాన్ని కూడా పెట్టడం జరిగింది. మరి మిథ్య అంటే ఏంటి అంటే శరీర కుహరము కనుక, అంటే శరీర కుడ్యానికి ఆహార నాళానికి మధ్య ఉన్న ఈ ఖాళీ ప్రదేశం కనుక మధ్యస్త్వచ పొరల చేత ఆవరించబడకపోతే, మీరు జాగ్రత్తగా వినాలండి, ఇవి మధ్యస్త్వచ పొరలు. మధ్యస్త్వచ పొరలు మీజోడోమల్ లేయర్స్ అంటాం. మధ్యస్త్వచ పొరలు పొరలతో ఆవరించబడకపోతే, ఆవరించబడకుంటే దీన్ని మిథ్యా శరీర కుహరము అంటాం. అంటే ఏంటి మేడం ఇక్కడ మీరు వేసేసారు కదా, మళ్ళా పొరలు పెట్టేసి మిథ్యా శరీర కుహరం అంటున్నారేంటి అంటారేమో. ఇలా ఉంటేనేమో మధ్యస్త్వచ పొరల చేత ఉంటేనేమో నిజ శరీర కుహరము అవుతుంది. ఇది నిజ శరీర కుహరం. ఇలాంటి మధ్యస్త్వచ పొరలు ఉండాలి. అంటే శరీర కుడ్యానికి లోపల వైపున మరియు ఆహార నాళానికి, ఇది శరీర కుడ్యానికి లోపల వైపున అతుక్కునే ఈ మధ్యస్త్వచ పొరను కుడ్యస్తరము అంటాం. కుడ్యస్తరము. parietal layer అంటారు. parietal layer, the layer which attaches to the inner wall of the body wall is known as the parietal layer. నెక్స్ట్ వన్, ఆహార నాళానికి వెలుపల వైపు అతుక్కున్నటువంటి ఈ పొరను అంతరాంగ స్తరము లేదా విజరల్ లేయర్ అంటాం. అంతరాంగ స్తరము లేదా విజరల్ లేయర్. ఇప్పుడు ఈ పొరలు 2 కూడా శరీర కుహరానికి లోపల వైపున ఆవరించబడి ఉంటే అది నిజమైన శరీర కుహరం అవుతుంది. బట్ మన నిమాటిహెల్మింథిస్ వర్గానికి చెందినటువంటి ఈ ఆస్కారిస్ లూంబ్రికాయిడిస్ లో ఆహార నాళానికి వెలుపల వైపున మరియు శరీర కుడ్యానికి లోపలి వైపున అతుక్కొని మధ్యస్త్వచ పొరలు లేవండి, ఇలా ఖాళీగా ఉంది. మధ్యస్త్వచ పొరలతో ఆవరించబడలేదు. కాబట్టే దీన్ని ఏమంటున్నామండి? మిథ్యా శరీర కుహరం. కుహరం అంటే ఖాళీ ప్రదేశం. శరీర కుహరం ఎక్కడ ఉంది? ఖాళీ ప్రదేశము శరీర కుడ్యానికి ఆహార నాళానికి మధ్య ఉంది. కాబట్టి దీన్ని ఏమంటున్నాం మనం? మిథ్యా శరీర కుహరం. మిథ్యా శరీర కుహరము అంటే మధ్యస్త్వచ పొరల చేత ఆవరించబడని శరీర కుహరాన్ని మిథ్యా శరీర కుహరము అని పిలవటం జరుగుతుంది. ఇది ఆస్కారిస్ లూంబ్రికాయిడిస్ అంటే అన్ని నిమాటిహెల్మింథిస్ వర్గానికి చెందిన జీవులన్నింటిలోనూ కూడా మిథ్యా శరీర కుహరం అనేది ఉంటుంది. ఈ విధంగా మిథ్యా శరీర కుహరాన్ని కలిగినటువంటి జీవులు ఈ ఆస్కారిస్ లూంబ్రికాయిడిస్. ఈ ఆస్కారిస్ లూంబ్రికాయిడిస్ సాధారణంగా అన్ని రకాల వాతావరణ పరిస్థితుల్లో నివసిస్తుందని చెప్పుకున్నాము. ఎక్కువగా ఇది చిన్న పిల్లల్లో పరాన్న జీవిగా ఉంటుంది. చిన్నపిల్లల యొక్క
చిన్న ప్రేగులో పరాన్న జీవిగా ఉంటూ ఉంటుంది. ఈ ఆస్కారిస్ యొక్క ఇన్ఫెక్టివ్ స్టేజ్ అంటే అతిదేయికి సంక్రమించేటటువంటి సాంక్రమిక దశ పేరేంటి అంటే సాంక్రమిక దశ పేరేంటంటే రెండవ దశ ర్యాబ్డైటీ ఫామ్ లార్వా. రెండవ దశ ర్యాబ్డైటీ ఫామ్ లార్వాలు ఒక మానవుడి నుంచి మరొక మానవుడికి సంక్రమించేటటువంటి సాంక్రమిక దశలు. ఈ రెండవ దశ ర్యాబ్డైటీ ఫామ్ లార్వా చాలా ముఖ్యమైనది. ఇది ఒక మానవుని శరీరం నుంచి విడుదలై మరొక మానవులోని శరీరంలోనికి ప్రవేశించినప్పుడు ఆ మానవునికి కూడా ఆస్కారియాసిస్ అనే వ్యాధిని కలగజేయడానికి కారణమయ్యేటటువంటి సాంక్రమిక దశల్ని రెండవ దశ ర్యాబ్డైటీ ఫామ్ లార్వా దశలు అంటారు. చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మన ఎంసెట్ కు మరియు నీటికి కూడా. Let us see the continuation of our topic. As we know that one ascar is commonly known as a roundworm. It is a enteric parasite, monogenetic parasite, and it has a pseudocoelomic cavity. The infective stage of it shows the cosmopolitan in distribution. Generally, it is a parasite in the small intestine of all the human beings. It is most common in the children. At the same time, here if we see the infective stage of this animal, the Ascaris lumbricoides, the second stage rhabditiform larva, the second stage rhabditiform larva is known as the infective stage to the other human beings. It causes the diseases most of the human beings, which is known as the ascariasis. The infective stage of this ascaris is known as the second stage rhabditiform larva. ఇక ఈ ఆస్కారిస్ యొక్క సాధారణ లక్షణాలను మనం పరిశీలించి చూద్దామండి. మానవుని యొక్క చిన్న ప్రేగులో ఉంటుంది అనుకుంటున్నాము. ఇది మానవుని యొక్క చిన్న ప్రేగులో ఉండి మానవుని యొక్క శరీరం నుంచి చిన్న ప్రేగులో ఉన్నటువంటి జీర్ణమైన ఆహార పదార్థాలను ఆహారంగా తీసుకోవడం వలన ఈ పరాన్న జీవి ఆస్కారియాసిస్ అనేటటువంటి వ్యాధిని కలగచేస్తుంది. కాక వీటి యొక్క బాహ్య లక్షణాలను గురించి మనం పరిశీలించి చూద్దాం. ఎక్స్టర్నల్ క్యారెక్టర్స్. వీటి బాహ్య లక్షణాలను చూసినట్లయితే సాధారణంగా ఆస్కారిస్ లూంబ్రికాయిడిస్ జీవులు సన్నగా పొడవుగా ఉంటాయి. స్త్రీ పురుష జీవులు వేరువేరుగా ఉంటాయి. స్త్రీ పురుష జీవులు వేరువేరుగా ఉంటాయి. సాధారణంగా ఈ జీవుల్లో లైంగిక ద్విరూపకత అనేది కనిపిస్తుంది. లైంగిక ద్విరూపకత అంటే ఏంటండి తెలుసా? లైంగిక ద్విరూపకత అంటే ఏంటి అంటే బాహ్య లక్షణాల ఆధారంగా స్త్రీ పురుష జీవులను వేరువేరుగా గుర్తించడం. వేరువేరుగా గుర్తించడాన్ని లైంగిక ద్విరూపకత అని మనం పిలవటం జరుగుతుంది. అంటే బయట నుంచి కనిపించేటటువంటి లక్షణాల ఆధారంగా స్త్రీ పురుష జీవులను వేరువేరుగా మనం గుర్తించడానికి అవకాశం ఉంది. ఇవి చాలా వరకు సన్నగా పొడవుగా ఉంటాయి. వేరువేరు సాధారణంగా ఇది పురుష జీవి అండి. ఇది స్త్రీ జీవి అండి. స్త్రీ పురుష జీవులను మనం పరిశీలించి చూసినట్లయితే సాధారణంగా పురుష జీవి స్త్రీ జీవి కన్నా పొట్టిగా ఉంటుంది. అంటే ఇలాగే ఎక్స్టర్నల్ గా మనం చూడంగా అలాగే పురుష జీవి యొక్క పరాంతం వంపు తిరిగి ఉంటుంది. ఎలా ఉంటుంది? వంపు తిరిగి ఉంటుంది. ఇలాగా పొట్టిగా వంపు తిరిగి ఉండటం అనేవి రెండు లక్షణాలు. ఈ పొట్టిగా వంపు తిరిగి ఉండేటటువంటి లక్షణం ఆధారంగా ఇలా పొట్టిగా ఉంది, పరాంతం వంపు తిరిగి ఉంది అంటే ఇది మనకి పురుష జీవి. పొట్టిగా లేకుండా పొడవుగా ఉంది, టైటెడ్ అంటే ఏమంటారు మొన తెలియనటువంటి పరాంత భాగం ఉంది అంటే అది స్త్రీజీవి అని మనం గుర్తుపట్టడానికి అవకాశం ఉంటుంది.
ఈ విధంగా బాహ్య లక్షణాల ఆధారంగా స్త్రీ పురుష జీవులను వేరువేరుగా గుర్తించడాన్ని మనం లైంగిక ద్విరూపకత అని పిలవటం జరుగుతుంది. ఇంకా స్త్రీ పురుష జీవుల్లో ఉండే కామన్ లక్షణాలను గురించి రెండింటి గురించి మాట్లాడుకుందాం. శరీరం యొక్క పూర్వాంత భాగంలో నోరు ఉంటుందండి. ఈ నోటిని ఆవరించి 3 కైటిన్ పెదవులు ఉంటాయి. స్త్రీ జీవిలో ఉంటున్నాయి, పురుష జీవిలో ఉంటున్నాయి, స్త్రీ జీవిలో ఉంటున్నాయి. నోరు పూర్వాంత భాగంలో ఉంటుంది. నోటిని ఆవరించి 3 కైటిన్ పెదవులు అనేటటువంటివి ఉండటం జరుగుతుంది. అలాగే నోటికి దగ్గరగా ఉదర మధ్య భాగంలో ఒక విసర్జక రంధ్రం కూడా ఉంటుంది. ఈ విసర్జక రంధ్రం అండి. నోటికి దగ్గరగా ఉదర భాగంలో ఒక విసర్జక రంధ్రం కూడా ఉంటుంది. Yeah, let us see the external characters of the Ascaris lumbricoides. As we know that one Ascaris lumbricoides, which causes the ascariasis Ascariasis disease in the human being. It is an endoparasite of the human being. So, if we see the external characters of these two, this Ascaris lumbricoides, generally the Ascaris has a elongated cylindrical body. Next one, it shows the sexual dimorphism. What is meant by sexual dimorphism? Yeah, you see the male and female. In these male and female, they are having some common characters. The male, which is a very short and stumpy. Female one is a very elongated. It has very elongated and cylindrical body. The male has one curved tail region. Female has one elongated straight posterior region. These are the two differences in male and female. Yeah, if you see the common related structure characters of these two animals, male has one the anterior region. Male has one aperture which is known as the mouth. Male and female has these two. Mouth is surrounded by the 3 chitinous lips. Male and female at the anterior region has either it may be male or female. They are having the one mouth. Mouth is surrounded by the 3 chitinous lips. The common character of the both male and female. Next, close to the mouth, ventral region, one excretory pore is also present. Next, what about the sexual dimorphism? Yeah, sexual dimorphism means with the help of the external characters, we can distinguish the male and female. It is known as the sexual dimorphism. Yeah, let us see this. What about the Ascaris lumbricoides? The Ascaris lumbricoides, male is very short and stumpy. It has a curved tail. At the same time, female has one elongated posterior region without curved posterior region. This is the difference in between the male and female. So, with the help of the external characters, we can distinguish male organism and female organism. It is known as the sexual dimorphism. ఈ విధంగా లైంగిక ద్విరూపకతను కలిగి ఉంటున్నాయండి. లైంగిక ద్విరూపకత అంటే బాహ్య లక్షణాల ఆధారంగా స్త్రీ పురుష జీవులను వేరువేరుగా గుర్తించు. దీనికి మొదటగా పురుష జీవి గురించి మాట్లాడుకున్నాం. పురుష జీవిలో నోరు ఉంటుంది. నోటి చుట్టూ 3 కైటిన్ పెదవులు ఉంటాయి. విసర్జక రంధ్రం ఉంటుంది. పురుష జీవిలో ఉన్న ముఖ్య లక్షణం ఏంటంటే పరాంత భాగం వంపు తిరిగినటువంటి తోక వంపు తిరిగిన తోక ఉంటుంది. ఈ వంపు తిరిగినటువంటి తోకలో మనకి అవస్కరము అనేది కనపడుతుంది. ఈ అవస్కరం దగ్గర 2 క్లోయకల్ అపర్చర్స్ అంటే అవస్కర కంటకాలు లేదా సంపర్క కంటకాలు అనేవి ఉంటాయి. 2 ఈక్వల్ గా ఉన్న సంపర్క కంటకాలు ఉంటాయి. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అవర్ ఎంసెట్ అండి. ఇక్కడ ఈ విషయాన్ని ఎందుకు మాట్లాడుకుంటున్నామంటే అవస్కరం దగ్గర 2 కంటకాలు సమానంగా ఉండటం అనేది ఆస్కారిస్ యొక్క ముఖ్య లక్షణం. నీటిలో చాలా ఫ్రీక్వెంట్ గా అడుగుతున్నాడు. అదే ఉచరేరియా బ్యాన్క్రాఫ్టీ అని మరొక పరాన్న జీవి ఉంది. నిమెటోడాకు చెందినదే. అది ఫైలేరియా అంటే బోధకాలు అనే వ్యాధిని కలగజేస్తుంది. దానిలో ఈ సంపర్క కంటకాలు అసమానంగా ఉంటాయి. అంటే ఒకటి పొడవుగా ఉంటుంది, ఒకటి పొట్టిగా ఉంటుంది. అంటే సమానం సైజులో ఉన్నటువంటి సంపర్క కంటకాలు ఆస్కారిస్ లో మగ ఆస్కారిస్ యొక్క పరాంత భాగంలో అవస్కరం దగ్గర ఉంటాయి. ఇంకా ఇది స్త్రీ జీవి. ఇంకా పురుష జీవి గురించి చూసినట్లయితే
పురుషజీవి సన్నగా పొడవుగా ఉంటుంది, దీనికి పరాంత భాగం పొడవైనదిగా ఉంటుంది. దీనిలో ఏనస్ అంటే పరాంత భాగంలో పాయు అనేది ఉంటుంది. అలాగే ఉదర మధ్య భాగంలో ఏమంటారు స్త్రీ జనన రంధ్రం అనేది కూడా ఉంటుంది. స్త్రీ జనన రంధ్రం మీరు గమనించాలి, ఇక్కడ మగజీవిలో పురుష జనన రంధ్రం లేదండి, స్త్రీ జీవిలో మాత్రమే మనం స్త్రీ జనన రంధ్రాన్ని చూస్తున్నాం. పురుష జీవిలో పురుష జనన రంధ్రము లేదు. మరి ఎలా అండి? పురుష జనన రంధ్రం లేకపోతే శుక్రకణాలు ఎలా బయటకు వస్తాయంటే అవస్కరము ద్వారా శుక్రకణాలు మరియు జీర్ణం కాని ఆహార పదార్థాలు బయటకు వస్తాయి. అవస్కరము ద్వారా శుక్రకణాలు అలాగే జీర్ణం కాని ఆహార పదార్థాలు బయటకు వస్తాయి, అంటే మలం కూడా బయటకు వస్తుంది. ఇవి రెండింటిని బయటకు పంపించే కామన్ ప్యాసేజ్ ని ఏమంటాము? అవస్కరము అంటాం. అదే స్త్రీజీవిని చూసినట్లయితే పరాంత భాగంలో పాయు ఉంటుంది, పాయువు ద్వారా మలం బయటకు వస్తుంది, స్త్రీ జనన రంధ్రం ద్వారా అండాలు బయటకు వస్తాయి. లెట్ us see the external characters of the male and female. How can we differentiate the male and from the male and female? If you see the posterior region of the male has a curved tail region, and at the posterior end of this curved tail region we can see the two cloacal apertures. One cloacal aperture is present. Associated with this cloacal aperture, one pair of cloacal setae also present. Generally, these cloacal setae are the setae which helps in the transmission of the sperm during the copulation. In the Ascaris lumbricoides, two equal cloacal setae are present, but in the Wuchereria bancrofti, it is also known as one type of nematode, causes the filariasis disease in the human being. In the male Wuchereria bancrofti animal, it has unequal cloacal setae are present. This is another difference between the Ascaris lumbricoides and Wuchereria bancrofti. Next one, female is it has elongated posterior region, and it has one aperture at the posterior region, that is known as the anus. Next one, in the middle of the ventral region, it has female genital aperture. Do you know that one? What is the difference between the cloaca and anus region? Cloaca is a common passage which can releases the sperms and indigested food material. Sperms and indigested food material. What about the anus? Anus will excretes the fecal matter, but female genital aperture is a passage for the releasing of the ova. So this is about the structure of the male and female Ascaris lumbricoides animal.